Hello everyone, I am Supriya Ghadke here. Today I am discuss some MCQ problems on Fourier transform. Okay, so before that we know the standard result. First is the formula for the Fourier transform, and that formula is capital F of lambda is equal to integration 0 to infinity f of u e raised to minus I lambda u du, and same inverse Fourier is f of x is equal to 1 upon 2 pi integration minus infinity to infinity capital F of lambda e raised to I lambda x d lambda. Next is Fourier sine transform. Range is interval is 0 to infinity, and formula for that is capital F s of lambda, that suffix s is denote the sine transform. Capital F s of lambda is equal to integration 0 to infinity f of u sin lambda u du, and for same inverse formula is f of x is equal to 2 upon pi integration 0 to infinity capital F s of lambda sin lambda x d lambda. And Fourier cosine transform is capital F c of lambda equal to integration 0 to infinity small f of u cos lambda u du, and inverse transform is f of x is equal to 2 by pi integration 0 to infinity capital F c of lambda cos lambda x d lambda. So these 3 plus 3, that is 6 result are the important result for the Fourier transform. So some formula is also required. First is integration e raised to ax sin bx dx is equal to e raised to ax upon a square plus b square in bracket a sin bx minus b cos bx. This is the first one. Second is e raised to minus ax cos of bx dx is equal to e raised to minus ax upon a square plus b square in bracket minus a cos of bx plus b sin bx. Third is integration e raised to minus x sin bx dx is equal to e raised to minus x upon a square plus b square minus a sin bx minus b cos bx. And the last formula we can directly use this one. If the interval range has 0 to infinity, integration 0 to infinity e raised to minus ax cos of bx dx, we directly get the result as a upon a square plus b square. And if the integration range 0 to infinity e raised to minus x sin of bx dx is nothing but b upon a square plus b square. So these are the standard result. By using these formulas and that result, we can solve the problems. Okay, so first problem is the Fourier sine transform of f of x is equal to e raised to minus x strictly greater than 0 is. So here we require the formula for Fourier transform. So what is formula of Fourier transform? So the formula is, so here range is 0 to infinity, so I directly write 0 to infinity e raised to minus x sin lambda x dx. I can use instead of u as x. Okay, so this is the our Fourier sine transform, that is capital F s of x. लैम्बडा च्या ऐवजी मैं x पुट अप केला इथं. ठीक आहे. So these are the formula. In general we can write formula as capital F s of lambda is equal to integration minus infinity to infinity f of u cos lambda u du. So this is the formula. Okay, so I just put the values here. We get f of here f of u is e raised to minus u, so I will put here. So here we can use that one formula. So this formula number 1, we can use that one formula. Formula number 3, so we can use that formula here, e raised to minus ax sin of bx dx. Okay, so here we get that is equal to
e raised to minus x upon minus 1 square plus lambda square, because we can write here a square plus a upon a square plus b square. Okay, so this we can directly use the result, because here 0 to infinity is our range, so we directly apply that result also. So we don't here need not be calculate all these things, we can directly write the answer. So answer is b upon a square plus b square. And if we compare the values, here value of a is 1 and value of b is lambda, so our answer is lambda upon 1 plus lambda square. So this is our required answer. Okay, but the major part is we can use that direct formula when the range interval is 0 to infinity. Okay, if interval range is minus infinity to infinity, then we have to solve this all part. Okay, similarly for this one, this is e raised to minus kx, x strictly greater than 0, so the here answer is lambda upon k square plus lambda square. Just we have to replace that a square and b square. Here a is k and b is lambda, so that is our answer. ओके, हे दोन फॉर्म्युले खूप महत्त्वाचे आहेत, हा एक आणि हा वाला एक. हे कधी आपण वापरू शकतो, जेव्हा त्याची रेंज 0 टू इन्फिनिटी असेल तेव्हा आपण डायरेक्टली हा फॉर्म्युला यूज करू शकतो. लिमिट पुटअप करत बसण्याची इथं गरज पडत नाही, हे तुम्ही डायरेक्ट अप्लाय करू शकता. हे फक्त MCQ साठी तुम्ही अप्लाय करू शकता. ठीक आहे, सो हे फक्त कंपेअर करतोय आपण. हा रिझल्ट जर तुम्ही बघितला, हे जर आपण लिहिलं साइन ट्रान्सफॉर्म ऑफ फंक्शन ई रेज टू मायनस के एक्स, साइनचा साठीचा फॉर्म्युला असतो इंटिग्रेशन एफ ऑफ यू साइन लॅम्बडा यू डी यू. ओके, इथे एफ ऑफ यू आहे तुमचा ई रेज टू मायनस के यू साइन लॅम्बडा यू डी यू. आता हा फॉर्म्युला जर याच्याशी कंपेअर केला याच्याशी, तर मग तुम्ही डायरेक्टली इथं तुम्हाला ए ची व्हॅल्यू मिळते मायनस के, बी ची व्हॅल्यू मिळते लॅम्बडा, सो तुमचा डायरेक्ट आन्सर येईल बी अपॉन a square plus b square. Here b is lambda upon a is minus k square, so minus k square is nothing but k square plus b is lambda square, so that is lambda square. So this is your answer. Okay, now next the next is Fourier cosine transform of f of x equal to e raised to minus x, x strictly greater than 0. आता हा जो प्रॉब्लेम बघितला तर सेम प्रॉब्लेम आहे, मगाशी आपण साइनसाठी सॉल्व केला, इथं आपल्याला काय करायचं आहे, कॉससाठी सॉल्व करायचं आहे. ठीक आहे, सो मग असाच फॉर्म्युलावरचा डायरेक्टला आपण लिहू शकतो. हे आहे कोसाईनसाठीचं फुरियर फॉर्म आहे. आता इथं 0 पासून स्टार्ट आहे, सो मी 0 टू इन्फिनिटी लिहिते एफ ऑफ यू कॉस लॅम्बडा यू डी यू. ओके, इथे एफ ऑफ यू तुम्हाला दिलं आहे ई रेश टू मायनस यू कॉस लॅम्बडा यू डी यू, आणि जसं हा मगाशी मी म्हटलं तसा हा आपण डायरेक्टली इथं फॉर्म्युला यूज करू शकतो. दॅट वन इंटिग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू मायनस एक्स कॉस ऑफ बी एक्स डी एक्स इज नथिंग बट ए अपॉन ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. सो इथं ए ची व्हॅल्यू आहे -1 आणि बी ची व्हॅल्यू आहे लॅम्बडा, सो वी कॅन राईट हिअर -1 अपॉन -1 स्क्वेअर प्लस लॅम्बडा स्क्वेअर, म्हणजेच इथं तुमचं आन्सर आलं -1 अपॉन 1 प्लस लॅम्बडा स्क्वेअर. सिमिलरली फॉर द फोर्थ वन क्वेश्चनचा आन्सर पण काय येणार आहे मग आपलं
इथं मायनस नाही, इथं प्लस ए अपॉन असतं. एची व्हॅल्यू आहे इथं के, हे प्लस आहे. इथं एची व्हॅल्यू आहे 1, इथं एची व्हॅल्यू आहे के, सो ही फक्त येणार के अपॉन के स्क्वेअर प्लस लॅम्बडा स्क्वेअर. हे झालं आन्सर क्वेश्चन नंबर 4 साठीचं. ठीक आहे. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 तुम्ही सॉल्व करू शकता. इथं तुम्हाला हा पॅटर्न क्वेश्चन 1 आणि 2 फॉर्म्युला नंबर 1 आणि 2 यूज करायचे. फॉर्म्युला नंबर 1 आणि 2. ठीक आहे. त्याच्यानंतर क्वेश्चन नंबर 7 बघितलं तर बघा, क्वेश्चन नंबर 7 तिथं फुरियर कोसाईनचा फॉर्म आपल्याला वापरायचा आहे. इथं तुम्हाला इंटरवलची रेंज दिली आहे 0 to 1. फुरियर कोसाईनसाठी कॅपिटल FC ऑफ लॅम्बडा इज इक्वल टू इंटिग्रेशन मायनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी असतं, पण इथं 0 to 1 मध्ये रेंज आहे, सो आपण 0 to 1 लिहूयात. एफ ऑफ यू कॉस लॅम्बडा यू डी यू, सो दॅट इज इक्वल टू 0 to 1. एफ ऑफ यू काय दिलं आहे तुम्हाला, तर 1 दिला आहे फॉर इंटरवल 0 to 1, आणि फॉर एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन म्हणजे 1 to इन्फिनिटीसाठी व्हॅल्यू दिली आहे 0, सो ते नाही लिहिलं तरी चालतं. 1 इंटू कॉस ऑफ लॅम्बडा यू डी यू. आणि तुम्हाला माहिती आहे इंटिग्रेशन ऑफ कॉस लॅम्बडा यू काय असतं. सो हे पूर्ण सॉल्व करायचं आहे. सो कॉसचं इंटिग्रेशन असतं साइन लॅम्बडा यू अपॉन लॅम्बडा, आणि लिमिट पुट केलं तर 1 पुट केलं तर साइन लॅम्बडा अपॉन लॅम्बडा, पण यूची व्हॅल्यू पुट करतो आहे मायनस. जर यूच्या ऐवजी 0 पुट केलं तर साइन 0 0 होतं, सो हे डायरेक्टली 0 होईल. हे आलं तुमचं साइन लॅम्बडा अपॉन लॅम्बडा. ओके, सो याचं आन्सर झालं साइन लॅम्बडा अपॉन लॅम्बडा. सिमिलरली तुम्ही हे सॉल्व करू शकता. इथे येणारे इंटिग्रेशन साइन लॅम्बडा यू अप इंटू डी यू, हे सॉल्व करा. साइनचं असतं मायनस कॉस लॅम्बडा यू अपॉन लॅम्बडा, आणि व्हॅल्यू पुट करा, तुम्हाला आन्सर मिळून जाईल. हे खालचे पण सेम करायचेत. सो हा प्रॉब्लेम दिसायला थोडासा डिफिकल्ट वाटतो, पण ॲक्च्युअलमध्ये हा फार इझी आहे. जर तुम्हाला इन्व्हर्सचे फॉर्म माहीत असतील तर, फुरियर इन्व्हर्स जर तुम्हाला फाइंड करता येत असतील तर हे तुम्हाला इझिली लिहिता येतं. ओके, सो हा जो फॉर्म्युला आहे तो फुरियर साइन इंटिग्रल रिप्रेझेंटेशन तुम्हाला दिलेलं आहे, फाइंड करायचं आहे. कॅपिटल एफ एस ऑफ लॅम्बडा म्हणजे फुरियर साइन ट्रान्सफॉर्म तुम्हाला फाइंड करायचं आहे, आणि तुम्हाला फुरियर इन्व्हर्स दिलेलं आहे. फुरियर इन्व्हर्स दिलं आहे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 by pi 0 to इन्फिनिटी लॅम्बडा क्यूब साइन लॅम्बडा एक्स अपॉन लॅम्बडा स्क्वेअर प्लस 4 डी लॅम्बडा. आणि जर तुम्ही बेसिकली जर जनरल फॉर्म्युला लिहिला एफ ऑफ एक्स काय असतो तर 2 upon pi, साईनसाठी बघतो आपण 2 upon pi इंटिग्रेशन 0 to इन्फिनिटी कॅपिटल एफ एस ऑफ लॅम्बडा साइन लॅम्बडा एक्स डी लॅम्बडा. हा जनरल फॉर्म्युला असतो. आता हा जनरल फॉर्म्युला आणि हा जो तुम्हाला इथं दिलेला फॉर्म्युला आहे तो कम्पेअर करायचा. ओके, जर तुम्ही कम्पेअर केला तर तुम्हाला त्याच्यावरून कॅपिटल एफ एस ऑफ लॅम्बडाची व्हॅल्यू मिळून जाते. बघा, इथं साइन लॅम्बडा एक्स आहे, इथं साइन लॅम्बडा एक्स आहे, डी लॅम्बडा इथं आहे, 2 pi आहे ते गेलं. मग आता राहिलं काय तर लॅम्बडा क्यूब अपॉन लॅम्बडा स्क्वेअर प्लस 4, म्हणजे तुमची व्हॅल्यू आली कॅपिटल एफ एस ऑफ लॅम्बडाची लॅम्बडा क्यूब अपॉन लॅम्बडा स्क्वेअर प्लस 4. हे फक्त आपल्याला कम्पेअर करून काढायचं आहे. याच्यासाठी तुम्हाला कॅपिटल स्मॉल एफ ऑफ एक्सचा म्हणजे फुरियर इन्व्हर्स इंटिग्रलचा फॉर्म्युला माहीत पाहिजे. जर तो फॉर्म्युला तुम्हाला माहीत असेल तर तुम्ही हे सरळ म्हणजे विदाउट एनी कॅल्क्युलेशन तुम्ही हे फाइंड करू शकता. अजून एक प्रॉब्लेम बघूयात आपण वाटलंच तर याच्यावरती. आता हा फुरियर कोसाईनचा तुम्हाला इथं फुरियर कोसाईनचा फॉर्म्युला फाइंड करायचा आहे. इन्व्हर्स फुरियरचा फॉर्म्युला जर तुम्हाला माहीत असेल तर हे तुम्ही इझिली फाइंड करू शकता. तर इन्व्हर्स
कोसाईनचा फॉर्म्युला असतो कॅपिटल एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 2 बाय पाय 0 इंटिग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी कॅपिटल एफ सी ऑफ लॅम्बडा कॉस लॅम्बडा एक्स डी लॅम्बडा. सो हा फॉर्म्युला आहे तुमचा. आता हा कम्पेअर करायचा या फॉर्म्युल्याशी. जर कम्पेअर केलं तर हा 2 पाय इथं पण आहे, इथं पण आहे. कॉस लॅम्बडा एक्स डी लॅम्बडा कम्पेअर करून आपण काढलं. आणि जर कंपॅरिझन व्यवस्थित कंपॅरिझन जर आपण केलं तर कॅपिटल एफ सी ऑफ लॅम्बडाची व्हॅल्यू मिळणार आहे तुम्हाला कॉस पाय लॅम्बडा अपॉन 2 डिवाइड बाय 1 मायनस लॅम्बडा स्क्वेअर अँड दॅट इज युअर answer. Okay, thank you for watching this video.